And this has become a new normal to take online classes. And today I welcome you all from 10th standard into the world of PUC, where you are going to learn science. And today I'll be happy to introduce all my beloved lecturers who are going to engage in online classes. So we have a great strength of around 6,000 children studying in Siddhaganga. Siddhaganga is a prestigious institution of Davangere, running since 50 years, and this is the golden jubilee of Siddhaganga. And here in the PU, we have around 2,000 strength, and we have around 80 senior lecturers working for the children. And altogether, we have more than 200 staff members, including teaching and non-teaching staff. And today, I would like to introduce few lecturers who are going to engage in online classes for you. So, ittichege results bantu nimdu SSLC result tumba chanagi ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. So, even after a gap of 2.5 to 3 months, so you kept yourself in studies. So, adan maadi perform maadi result ತಗೊಂಡು then you joined Siddhaganga. Siddhaganga is the most prestigious colleges of Davangere, and I hope these 2 years is going to be the most memorable days of your life. So once you passed out here, after 2 years, when you look back, you will be immensely satisfied with the quality of the teaching and the quality of training what you're going to get here. And from today onwards, so you are entering into the world of online classes, where you will be introduced to few of the applications that are introduced through the college. And today you will have an introductory class for those by Mr. Prashant, the technical head of this online classes, and also the president of this institution. And we also will have a few topics to discuss. One day antandre ishtu divasa gap aadmele there will be a lack of concentration. So regular class alli iddu regular exams ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರೋದು. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಹೆಪಜಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಈಗೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್, ಥ್ರೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಈವನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ gathering is a task. So initially you may face problems regarding that. One day, ಈಗಾಗಲೇ we have classes running for 2 batches. One is started soon after the exams of CBSE. CBSE exams March 19th ಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. So ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Those children are ahead by 2 months. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ SSLC exam ಆದ ತಕ್ಷಣ we started one more batch. So the second batch ನಡೀತದೆ, and this is the final and the third batch. So ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ಡೇ 4 to 5 hours ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕಿರುತ್ತೆ. 4 to 5 hours ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 to 5 hours ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮೆಂಟಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ, ಎಮೋಷನಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. So college ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 month, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 months. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ 100% ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟಾಕ್ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. So one thing is developing concentration. So concentration develop ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 8:45ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಮ್ 9 o'clock till 3:30 to 4 you will have classes. So when you start attending those classes regularly, then your concentration will be developed within 5 days. So your concentration become optimum. Then you can extract everything what lectures are going to say. So one day, you need to be rest assured that the lectures what they are tremendously great at their subjects. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ they are wonderful in their subjects. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ I don't think you need revision. I don't think you need a second reading. So ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ that is done. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Then what you need to do, you need to work out to remember those concepts. So you need to remember those statistics, information. So ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. To remember those things, you may require some additional work. But for everything, the basement is the concentration. So ಹಾಗಾಗಿ regularly attending classes, regularly going through the classes. Maybe for first day, second day, it becomes difficult for you. So ಹೇಗೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋಯ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋಯ್ತದೆ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಈಗ ನಾನು ಉಸಿರಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಲಿವ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Similarly, your brain needs energy. Your brain needs food. So how you are going to provide energy and food to your brain? That is through information. So information is the fuel for your brain. So hagagi, so once you start with online classes, after 3-4 days, it becomes so beautifully joyful for you. So classes keladu enjoyment anta heli nimage gottagutte, because your brain definitely loves that. Your brain loves concentration. Your brain loves information. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಹೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ then it becomes impossible for you to build knowledge and apply those knowledge in the competitive exams. So ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ 100% ಎಫರ್ಟ್. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, there is no bypass for hard work ಅಂತ ಹೇಳಿ. even a brilliant student become unsuccessful if he don't put his hard work. So even a brilliant student is successful only after the hard work. So ಹಾಗಾಗಿ hard work is the key. So every day you need to prepare yourself to attend 4 to 5 classes, 4 to 5 hours. So one day no beautiful thing ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. If you don't understand at 9 o'clock class, then you can repeat the same class after in the evening. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, so last 10 minutes you didn't understand properly, you can repeat that in the evening. If you require one more revision on Sundays where you will be having a holiday, so classes ilde iddara, aವಾಗ you can go through those concepts, you can recall. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ a senior lecturer will always be with you. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕೋ, you can go through that video again and again, you can play that, you can understand. So things are so beautiful, so helpful. So online classes one lecture it has become boon. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ everybody will get the best quality lecturer, and lecturer will always be there with you day night. So ಹಾಗಾಗಿ you can go through those concepts again and again. So ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, these are the tools. ಈ ಟೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮರದ ಹಲಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್.
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೂನ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದೊಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೇಲ್, ಅ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂಡ್ ಅ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಕೈನಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಇದೆ, ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೇಲ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ತರದೊಂದು ಟೂಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ನೇಲ್ ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ನೇಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೂಲ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇನಫ್? ಸ್ಕ್ರೂ ತಿರುಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಟೂಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಟ್? No, you need a spanner for that. So correct size in a spanner idre you can do that. Alige artha enu antandre having more number of tools will make your job easier. So these fundamentals enide first 15 to 20 days classes are very very important. Why? Because here you collect tools. You collect tools for understanding physics. You collect tools for understanding mathematics. You collect tools for understanding chemistry and biology and even for computer science. So hagagi first few classes are very important. You need to be optimally ready for that with all your concentration. So this is my words and I would like to introduce my beloved lectures team. So one by one they will introduce themselves and later Mr. Prashant will introduce you through the software and all the apps what you are going to use. So I welcome Vivek sir and Vanishri madam. Vivek sir is a senior lecturer from biology department. Hello students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಜಯಂತ್ ಸರ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10th ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಏನು ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಕಾಲೇಜ್. Dear students, welcome to the online classes. Thursday. So mathematics andre elrigu kashta anta ankonbittidira. So if you work hard, daily routine work irbeku, adಕ್ಕೆ basic concepts ಬೇಕು. So adanna ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ it becomes very easy. So mathematics, I think out of 4 subjects, mathematics is very easy if you work hard with the basic concepts. Welcome to the PU college. Thank you. Have a nice day. Sir. Next, I would like to welcome Meenakshi Madam and KCS Department of Chemistry senior lecturers and head of the department in Siddhaganga. Hello students, so welcome to Siddhaganga PU College. So I am Siddhappa KC, chemistry lecturer. So with respect to chemistry, so already in the high school ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ರೆ, so the complete
ನಿಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹೈಲಿ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಲ್ತ್ರು ಮರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello students, myself Meenakshi Madam from Siddhaganga. Welcome to Siddhaganga College and welcome to the online classes from Siddhaganga also. Chemistry, as far as chemistry concerned, you please go through the videos in detail and try to write the notes whatever it is given and make a note on the each and every classes. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello students, I am Narasimha from the Department of Mathematics. I wish you all the best for our online classes. Okay. Hi students, LVS ಅಂತೇಳಿ Physics Department ಇಂದ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಜೈನ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಎರಗಿದೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವರ್ಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೆದು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ PUC ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಹಳ ಒಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು 2 months ರನ್ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ತಿಂಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 months ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ 9th ಮತ್ತೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು PUC ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, PUC ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಈ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, 9 ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಏನಿದೆ
ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿರಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಈ 3 ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ಬೇರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಿದಂತ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ, ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ 9th 10th ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50% ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ಅಷ್ಟಂತೂ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು 9 ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು PCMB ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ SLC-ಗಿಂತನೂ ಏನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಫೆದರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀರಿ. ನೀವೇನು ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಈಗ PUC-ಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC-ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ 2 ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾಳೆನೇ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ SLC ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಇರಲಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಡೇರುವಂತಾಗಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪರವಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ 250 ಜನ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಪಾಠ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಮ್ರಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಠಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕರೋನಾ ಶುರುವಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.5-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಾಠ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಜಯಂತ್ ಸರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಎ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನಮಗೆ 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓವರ್ 1700 ವಿಡಿಯೋಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಠ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫುಲ್ HD ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸಮ್ರಾಟ್, ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅನ್ಟಿಕ್ ದೋಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಅಗೇನ್? All right, yeah. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓವರ್ 1700 ವಿಡಿಯೋಸ್, ಡೈಲಿ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ 26,000 ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ 10,000 ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3.5 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, ವೇರ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ JEE, NEET and KCET competitive coaching as well. So adra jothe competitive coaching we will have a regular online tests. So adikenu one app ide. I will introduce you to all those apps in detail. Next slide. So idana access madlikke nimage ಏನು ಬೇಕು? So ಒಂದು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ @siddhaganga.com. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ Google Classroom. So this is one of the very popular, widely used application in specific pandemic situation. Everywhere throughout the world, people have adapted to Google Classroom. So we will be using Google Classroom. Again, to access, you need the siddhaganga.com domain ID. So Classroom so that acts as your communication channel. College kadeyinda, lecturers kadeyinda any information beku antandrenu it will put on your Google Classroom. So we'll go in detail to Google Classroom again. Next point, all videos of lectures will be delivered through YouTube. So why YouTube? ಒಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಪಾಠ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ we have chosen YouTube after evaluating so many other mode. So YouTube ನಲ್ಲಿ we are delivering 1080p HD video. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ HD ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಆದರೆ ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ these videos are still available on 1080p or HD streaming. So next application is Google Meet. So Google Meet is one video conferencing chat application. So you will be using this on a regular basis, on a daily basis to interact with lecturers. So I'll tell you in detail about Google Meet also. So fourth application is MSS Academy. So MSS Academy, yeah, this application is named after our founder secretary MS Shivanna. So using this application, you'll be taking all your online test. So nimage pratiyobrigu randomized questions barutte. Based on the pattern, there will be negative marking. The number of questions will be fixed. So adna pattern prakara set ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ you will be taking regular online test on MSS Academy. So istu access ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you need siddhaganga.com username. So next slide please. So istu ಪಾಠಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it will be a bigger screen, it will be better. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ you can watch it. Nowadays many TVs are coming with smart TV and TVs. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ YouTube applications ಇರುತ್ತೆ, you can even watch it on big TV. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಪಾಠದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಟಿವಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So you will get like full clarity HD video. One more thing is like, yeah, if you don't understand concepts, you can rewind and come back. If you are stressed, you want to take a break, you can pause that video, come back and again watch.
ಪೋರ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಂಡೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಯು ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So all these channel or our applications can work. So next. So now let's take a deep dive into Google Classroom. So I'll tell you like how the classroom is organized. So next slide. So this is how your Google Classroom is going to look like. Prati subject ke one classroom irutte. For example, first PUC mathematics, biology ke one, computer science, language ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು classroom ಇರುತ್ತೆ. Apart from these subject-wise classes, you will also have like one group or section classroom. So section classroom nalli there will be communication, general communication, but in subject classroom nalli there will be communication towards your subject. So ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can go to classroom.google.com and log in with the same ID. All right, next slide. So once you go into any classroom, so these are the three main areas what you will see. So first left nalli nimage ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, bottom ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ stream ಅಂತ ಇದೆ. So stream is nothing but all the messages, all the activity what is happening on the classroom that will be coming. So it will be similar to what WhatsApp you are used to. WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, latest message ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, here it will be reverse. Latest message will be on top, ಹಳೆ messages ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. Then the next tab in Google Classroom is classwork. So classwork nalli prati subject gu prati chapter gu one topic anta create agutte. Here is an example of mathematics. So there is a topic for sets, 3D geometry, trigonometry. So once sari adana topic na open madidre adrogade you will have all the video classes pertaining to that specific topic or chapter. So third tab nalli you will see like all your teachers for that classroom, for the subject or your class mentor, and also you will see all the students who are there in that specific class. Right, next slide please. So this is how when I open a specific classroom, the mathematics open madidini, it will be once you open the topic, you will have all the attachments for all the videos. So then the classroom group or classroom for your section, that's where we'll on a daily basis we will give you a specific lecture. Adu specific time alli open agutte, adana avattin paಠ avatti nodo abhyasa ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next slide please. So ಯಾವಾಗಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? So it will start from Thursday 27th August. ಏನಕ್ಕೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ? ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So daily you will have like to begin with you will have 5 slots. So 9 ಗಂಟೆಗೆ 10:30, 12, 2 ಗಂಟೆ, 3:30. So 5 different topics ಅಥವಾ different subjects ಇರುತ್ತೆ. Lecture length will be somewhere around 45 minutes to 1 hour. So 5 ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. So that's why we have kept that 1.5 hour. If at all you pause something, you want to take a note, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you will have that 1.5 hour slot to cover around 1 hour video. So ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಇರುತ್ತೆ. Links for each day lecture will be sent in your class Google class room. Classes Monday ಇಂದ Saturday ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 6 ದಿನ. Sunday is a reserve day. ಇವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಡೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಂಡೇ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Bell rings at 8:45. So 8:45 ಗೆ what you need to do, you need to join Google Meet video conferencing. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು? ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ you will have interaction with your class mentor.
So responsibility of class mentor will be talking to you on a daily basis, and also they will track your daily attendance. So once you join the Google Meet, then only your attendance will be considered. After that 15 minutes, it will not stretch beyond 15 minutes. At 9 o'clock, you will have your daily lecture coming. So by wings at 8:45 ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾನು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we will have like one form. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ you will have different section. First ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ you will have the chapter on which you have doubt. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ questions ನಿಮ್ಮ clarification ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ our lecturers will see all these doubts. They will take up one exclusive session for you to clarify all these doubts. So ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Specifically ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದಾಗ ನಾವು will ask you guys to send all your questions. ಆ questions ನ lecturers analyze ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು then they will plan those doubt clarification. Right? Next slide. So ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಒನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್, ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ describe the problem what you have. So ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ there will be a technical team who will be looking at these WhatsApp messages. They will interact with you. They will ask you for some screenshot if they want. ನಿಮ್ಮ technical problem ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So use this WhatsApp for your all technical related issue. ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. Technical problem ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you use this technical support channel. Next slide. So that concludes the introduction on how this online program is carved out for you. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If government mandates saying ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 6 ಅಡಿ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we may have to do classes in shifts. So shifts ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಪಾಠ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಾಗನೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ PDF ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Yeah. All right. So I see Sanju K. Sanju, you can ask your doubt. So ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅಸ್. ಸಮೀರ್ಗೆ, ಸುಮಾಂಗಡಿ, Samrat, tell the name when you are unmuting. Okay. When I start,
I'm unmuted. Samir. Samir, Samir, go ahead and ask a question. When the Samir, classes are start, sir? classes will commence from Thursday, 27th August. So from Monday onwards, we'll have a few trial introductory classes. And then orientation or concentration, general topics mele talk irutte. Regular your syllabus starts from August 27th. Okay, sir. Good morning, good evening, sir. Good evening. Suma, sir. Suma. Sir, myself is Daneshwari and it is my mom's mobile. Okay. Sir, I have one doubt that we should use our own mobiles or we should go through any laptops or all, sir. Yeah, I think Prashant is better person to answer that. yeah, everything is accessible on both mobile, tablet, or web, that is laptop. So if we have access to laptop, it is better to use laptop. I mean, one thing, laptop will use like more bandwidth. So if you have a broadband with a good quota, then yes, you can go for using your laptop. Sir, and how and for all subjects we should have to carry the notes, sir? Yes, so that's Yeah. ಈಗ notes ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು the classroom notes what you prepare for your preparation. For example, biology class is going on and your biology lecturer will write a very important points on the board. So what you can do, so after completion of board, you can just pass and note down all those written things in your book. So that's a classwork notes for you. And we will be providing prepared notes which will help for your board exams. So the PDF that will be available in Google Classroom. So you will have video attached with the PDF notes. But immediate video class you can go through those very important points. So board you pause you can write down. So book maintain. So how you need to maintain a book? You can go with a lecture. So you got chemistry handle. So 1/3 of the portion will be handled by one lecturer. So you can put a notes separately for him. So hagagi our isto concepts in clear matter you can have at one place. So one more lecture, if he engages or she engages another class, you can put on separate notes for that. Otherwise, you can carry on with the same chemistry notebook with the proper heading. If there are two classes, so simultaneously happening. So if one chemistry class goes, so there won't be one more chemistry class simultaneously. So after completion of one chemistry, you will have one more chapter for chemistry. So you can continuously keep one more for chemistry also. Thank you, sir. Thank you so much. So next we have Prabhakar. Prabhakar. Samrat, can you unmute? Yeah, I'm trying to unmute, but he's not. Yeah, he's online. Right. Prabhakar, you can ask your question. Sir, I have doubt, sir. ಸರ್ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವ್ ಯಾವ ಆಥರ್ಸ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಡೌಟ್. ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಥರ್ ಗೀತ ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ PCMB 4 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. And we also provide 16 books for competitive exams. NEET, JEE, CET ಗೆ will be providing 16 books set. So that is through the college, and study materials also from the college. What you need to purchase is a prescribed NCERT textbooks. So only author the question is that. So including Kannada, English, depending on your language. English is a compulsory first language. Second language, whoever opted Kannada, you need to purchase Kannada text. Whoever opted
Sanskrit, you need to go for Sanskrit, and who are opted Hindi, you can go for Hindi textbooks. So English and the other second language textbook along with PCMB textbook. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Next, we have somebody with Redmi as a name as Redmi. Mohakian Jivika. Hello, sir. Yeah. Myself Mohak Ken. ಸರ್ ನಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. Okay, just now Prashant sir said there is a WhatsApp technical group for that. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ they will send you the link. So ಏನೇ ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ you need to WhatsApp. You need not call anyone. So ನನಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. But technical team has a solution for that. So what you need to do, you need to message, text your problem. So ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೋಹಕ ನಿಂದು ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Yeah, Mohak will be sending that link immediately after this meeting. Okay, sir. Thank you. Hello, sir. Jivika. Jivika? I'm Jivika. Like you said, like Sunday you'll be conducting some tests. So what will be the timings? Timing that will be adopted because other 2 batches also taking test. So maybe after second week, you will have a set timetable. So every Sunday you will have a fixed time for the test. So test get time of flexibility iralla. So yavag set agtide. We have chosen Sunday is sometimes parents will have one single mobile which is accessible to children. So office ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೋ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 11-12 range. Yeah, we will intimate the timing of the test accordingly. Yeah, I mean, we will have a fixed time. You need to log in 10 minutes before and you need to take the test. So test ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. soon after that the test will get terminated. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. once it is fixed is fixed. So ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಈವನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ publishing the result of everyone. So initially to promote we'll be publishing around top 30 students and top 50 students. Later we will include everyone. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. And there are few children, brilliant students from even Kannada medium. So they may feel a little struggle to understand. So ಹಾಗಾಗಿ not to discourage them. ಹಾಗಾಗಿ first we'll be announcing top 30, top 50 students. Later we'll move on to top 100 and later we'll publish all the results of every kid. Yeah, and one thing I want to add, there is a mock test already. If you log into MSS Academy, there is a general knowledge mock test. So that we have kept it so that you get used to the application itself, like how to navigate between questions and all. So we'll also send one video on how to use it. But yeah, I mean, you guys are smart. You can figure out how to have an application. Yeah, this is very much. So the generation is very smart. So one the smartphone ide and you people are also smart. So one day antandre ivattu introduction ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು, if you think it is too much, too many things, so don't worry. So you use ಮಾಡ್ತಾ it becomes very easy for you. So one day use nolage. So maybe after 2 days you will be adapted to each and every technological aspect of these classrooms. Okay, so one thing I want to make you understand that
The classes are compulsory and attendance is also compulsory. At 8:45 the bell rings, so you need to get into the Google Meet. Ali yaru present irtare, will mark them as percentage. So 8:45 ಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So accordingly you need to adjust your timetable. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So being getting fresh, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ equipped, you need to come for the class. So even after watching ನಿಮ್ಮ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ನಾವೇನೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ Google Class ಒಳಗಡೆಗೆ. So whether you watched or not, we can track that, how much you watched, how many times you watched. So test ಅದರ performance, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ how your day to day performance is, that we can understand. So ಹಾಗಾಗಿ everything is compulsory and moreover you are learning for your betterment. So ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ will benefit you more. More the knowledge, more the independent you become. So dependency ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ what you need to do, you need to become independent in that. So you need to acquire more knowledge. More the knowledge, more the independent you become. Okay, I want to add one more small thing. Yeah, so how we have why we have defined or like designed only 5 classes, right? So it is based on how much data typically mobile takes. So if you watch it on 480, you can watch around 6 to 7 hours. 7 hours. If you watch it on 360p, then you can watch up to 10 hours. So this is based on the 1.5 quota which Jio offers or Airtel offers. So just with that data you can manage. One though important, the classes start at Tashna, you need to stop all other activity like Instagram or like watching other YouTube videos. So you can avoid money, you concentrate on your class, then whatever mobile data it offers is more than sufficient. If the parents give one request to make sure like your kid has access to a smartphone. So ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, please try to arrange that. Okay, next. Redmi, I'm trying to unmute them. Hi sir, actually this is Karthik here. Yeah, Karthik, go ahead. Yeah, so actually while during the sessions, if I'm getting any doubts, so how we can communicate with you, like. So during lecture, if you have a question, right, like I would say, note it down. We will give you a link for the form. You submit your question. After a topic or chapter ends, lecturers will take up your question. Not only your question, as a combined class, they'll take all the doubts. They'll have an exclusive clarification session with you guys, where they will clear all your doubts. Okay. Yeah. One more thing. Yeah, we'll be using Google Meet for daily attendance. For any large gathering, we'll be using Zoom. So we need to get used to both. So when we can expect that answer within a day or? Yeah. So after a chapter ends, lecture will take all the questions. They will summarize it in an exclusive class. So after a chapter ends, so some chapter will be small, where within 5 sessions it will get over. Some may take more than 20. After a chapter ends, lectures will take up your questions and give all the clarity. Yeah, thank you. If the doubt is very simple, then lectures also can reply you on YouTube. So on the comment section, they can reply if it is a small doubt where they can type it. So otherwise, if it requires a discussion, definitely they will take in the class. Alright, Shivani? Yeah, we are running out of time, so let's take the last question. Hello sir, myself Manjunath CP. Manjunath? CP. CP, ಹೇಳು. ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ.
ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. So, Manjunath, are you in WhatsApp group? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮೀಗ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಚ್ 3. Okay. So Manjunath, tech support ಗೆ you can send a message. They will find out. Samrat, there is one person by Redmi. I see that person. Yeah. Okay. Let's take the last question. I'm trying to unmute him, but he's not. Okay. So I think with this we conclude. Yes. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಡ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂದ ಗಣಪತಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇಂದ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ PUC ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೇರಿ ಗಣಪತಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬರುವಂತ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಿಮ್ಮ PO ಈ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಡಿ. So Monday onwards we'll have 3 days of just introductory classes so that you can become adapted to this class, Google Classroom. So from Thursday we'll have regular college hours and the syllabus. And ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ they need minimum 90%. So if you come across with anyone for the girls hostel, 90% is minimum what is required. So day scholars admission agudide, maybe tomorrow and day after we have admissions open, and then onwards I think admissions are closed. So yaar my friends ide, tell them to get admitted so that they can have wonderful 2 years here. So from behalf of all my lecture team, I welcome you all to the Siddhaganga. Thank you. Have a nice day.